الله لا مالك إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا ناصر إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله الذي لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا شبيه له ولا نظير له ولا وزير له ولا تحت له ولا فوق له ولا قبل له ولا بعد له ولا بداية له ولا نهاية له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومقصودنا ومرشدنا وأنورنا وأجملنا وأكملنا وأفضلنا أجدر الخلق جديرنا وأعلانا وأجلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. একটু সামনে আগান একটু। قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه رحمه الله تعالى في الصحيحين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هر لحظة مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظة مومن کی نئی شان نئی آن، رفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، رفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، غفاری و قہاری و ستاری و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان، مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محبت الشهد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مناجات اگر باید بیاتت ببیت ہم قناعت می دعاکت محمد از تمی خواهم خدارا خدایا از تو حب مصطفی را لا الہ ইল্লাল্লাহ আওয়াজ করে জোরে জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ দিল তোর মুখের হাসি এমন সুন্দর কথা কেমন করে বুঝতে পারিস আপন জনের ব্যথা লতা গাছে কে দিল রে এমন সুন্দর কদু তারা দেশে মৌমাছিরা মৌচাকে দেয় মধু ঝিনুক মাঝে কে দিল রে ওরে সাগর মাঝে কে দিল রে মুকুতা মানিকা ফুলের গায়ে কেমন সুন্দর রঙ যে চমৎকার পাখির গন্ধে কে দিল রে ওরে পাখির গন্ধে কে দিল রে মিষ্টি মধুর গান হিসাব করে দেখিয়ে সব আমার আল্লাহ তাআলার দান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাব্বতের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাইকেলা তোমার জিকির লাগবে না না সবাই যুবকরা একটু আওয়াজ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পরদায়ে হস্তি अगर तू जीवना रे ला इलाहा आसमा पे पर्दा बीनी नूर इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। গুটিয়াহাট জামে মসজিদ মাদ্রাসা ও যুব সমাজের উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক ধর্মানুরাগী দক্ষিণবঙ্গের কৃতি সন্তান সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জননেতা জনাব এস শরফুদ্দিন আহমদ শান্ত সাহেব, বিশেষ মেহমান
জনাব আলহাজ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ঢাকা, আজকের সম্মানিত সদরে জলসা সভাপতি, গুটিয়াহাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, ধর্মানুরাগী জনাব মোহাম্মদ সোহরাব তামিদার সাহেব, সম্মানিত আইজিনি কেরাম, বিশেষ করে আলোচনা করেছেন আমার আগ মুহূর্তে একজন বুজুর্গ আলেমে দ্বীন হযরত ওয়ালা ঢালকানগর দামাত বারাকাতুহুল আলিয়ার সুযোগ্য খলিফা, বরিশালের ঐতিহ্যবাহী দ্বীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিউল উলুম রাজ্জাকিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষা সচিব, নাজিমে তালিমাত জনাব হযরত মাওলানা মুফতি রফিকুল ইসলাম সাহেব আতালাল্লাহু উমরাহু ওয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি, সকলে বলেন আমিন। আলোচনা করেছেন আরো একজন কৃতি সন্তান, ঐতিহ্যবাহী তেজগাঁওয়ের সেটেলমেন্ট জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব, বরিশালের মুনাদির কৃতি সন্তান, আমাদের মুরব্বী, সকলের মুরব্বী জনাব মাওলানা আবুজর সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ সাহেব, ইমাম ও খতিব গুটিয়াঘাট আট জামে মসজিদ, মঞ্চভূমিষ্ঠ এতদ অঞ্চলের বুজুর্গ হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে ইজাম, হাদিস তোলাবা, সম্মুখপানের সমবেত দিন দরদি আশিকিন জাকিরিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দাগণ। এই দুনিয়াতে মানুষ সব জিনিসের কদর মূল্য বুঝে, মর্যাদা বুঝে, কিন্তু মানুষ ডিজিটাল আধুনিক যুগে সব কিছুর গুরুত্ব তাৎপর্য বুঝলেও সত্যিকার অর্থে মানুষ আল্লাহর মর্যাদা বুঝে না। কথা ঠিক ভাই? আল্লাহর মর্যাদা যদি আমরা বুঝতাম, আজকে একটি দিনের জন্য জান্নাতের বাগান সেজেছে, একটা বছর পর্যন্ত মাদ্রাসা এলাকাবাসী অপেক্ষায় থাকে কখন হবে আমাদের বাৎসরিক আয়োজন, দেশ বরণ্য ওলামা হযরত আসবেন সময়ের প্রয়োজনে, এই সময় আমাদের কি কি দরকার এই নসিহতগুলো পেশ করবেন। বছরে একটা বার একটু পরেই আয়োজন শেষ হয়ে যাবে। আমি ঢাকা থেকে এসেছি, ঢাকায় চলে যাব, আপনারা নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হবেন। কত চমৎকার ভাবে মাহফিল কর্তৃপক্ষ প্যান্ডেলটি সাজিয়েছেন। আপনাদের কি মনে হয় এই অঞ্চলের সকলে নয় 10 ভাগের 1 ভাগ মানুষ আসলেও কি প্যান্ডেলে জায়গা হতো? আসতে পারলো না কেন? আসলে আল্লাহর মর্যাদা, আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব আমার আপনার ইমানদার মুসলমানের অন্তরে নাই। কথাটা কার? সূরাতুজ জুমার 64 নং আয়াত থেকে 68 নং আয়াত, 4টি আয়াত আপনাদের সামনে পড়েছি। এই আয়াতগুলির শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ওয়ামা কদারুল্লাহা হাক্কা কদরিহি, বান্দারা আল্লাহর সঠিক কদর মর্যাদা বুঝে না, আল্লাহর মহত্ব বড়ত্ব বুঝে না। আল্লাহর মহত্ব বড়ত্ব যদি আমরা বুঝতাম, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে যদি আমাদের কিঞ্চিত ধারণা থাকতো, তাহলে 5ই আগস্টের পর হলেও আমরা কিছুটা সচেতন হতাম, ঠিক কিনা? 5ই আগস্টে জোহরের পরে আমার ব্যাগের মধ্যে আছে ঠান্ডা পড়তেছে, আপনাদের ঠান্ডা লাগতেছে না গরম লাগতেছে? এদিকে লাগবে না, আপনারা তো কমতে চাইছেন না, সবাই তো মাশাআল্লাহ মোটা কাপড় পরে আছে। আমার ভাই 5ই আগস্টে জোহরের পরে যখন বঙ্গভবনে আমাদের ভার্সিটির দামাল ছেলেরা যারা নতুন স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, ওরা যখন ঢুকেছে, আমরা তখন লাইভে ভিডিও দেখতেছিলাম 22 আইটেমের গরম গরম খানা, কেউ মাছ, কেউ গোস, কেউ ভেজিটেবল খানা, ছাত্ররা মিলে ভাগে জমে খেয়েছে। আপনারা দেখেন না? ওদের বক্তব্য ছিল খানাটাও ছিল গরম,
তার মানে হলো দুপুরের খানাটাও যে তার নসিবে নাই, এই ধারণা কল্পনা তার ছিল। এর আগে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে মুসলমান। জুলাই থেকে নিয়ে 5ই আগস্ট পর্যন্ত যে বাংলার জমিনে আন্দোলন হয়েছে, কেবলমাত্র শুধুমাত্র আন্দোলনই ফেসিবাদের বিদায় হয়নি। আমাদের ঈমান আর ইয়াকিন আর বিশ্বাস হলো এটা আমার মাওলা পাকের আসমানের ফয়সালা ছিল, ঠিক কিনা? কেন? আমরা দেখেছি ছেলেগুলি মূলত নেমেছিল আমাদের চাকরি নাই, এত কষ্ট করে ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েও আমরা বেকার। অতএব মোটা মোটা দরকার নাই। আমরা যেমন ভার্সিটিতে প্রতিযোগিতা দিয়ে ভর্তি হয়েছি হাজার হাজার স্টুডেন্টদের মধ্যে, চাকরিতেও আমরা প্রতিযোগিতা করতে চাই। মোটা মোটা চলবে না। ওরা 9 দফা আন্দোলনে নামছিল। আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। ও বাংলার জামাল ছেলেরা, তোমাদের আর চাকরি চাইতে হবে না, তোমরা ভবিষ্যতে চাকরি দিবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। 9 দফা থেকে 1 দফা। যে রাজাকার হয়ে আমাদেরকে গালি দিয়েছে, এই শব্দটা যখন জবান থেকে বের হয়েছে তখন থেকেই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল, ঠিক না? আমার ভাই, এই যে আমাদের উত্থান পতন, কি মনে হয় সর্বময় ক্ষমতার মালিক কে? ধরে বলেন চেয়েছে কি, হয়েছে কি, কি চেয়েছিলাম আমরা? এই জন্য আমার ভাইয়েরা, আল্লাহর কদর, আল্লাহর মর্যাদা, আল্লাহর মহত্ব বরত্ব যদি বান্দার অন্তরে থাকে, এই কথা 2 জায়গায় কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কেন বললেন? ওয়ামা কদারুল্লাহ হাক্কা কদরিহি ইয ক্বালু মা আনজালাল্লাহ আলা বাশারিন মিন শাই। আমার বান্দারা আল্লাহর কদর জানে না, অথচ আওয়াজ করে বলবেন, দলমত নির্বিশেষে একযোগে বলবেন, আমার আপনার এই গোটা কায়নাতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে। ওই মালিক চিনি না। ওরে ভাই, মানুষের দিলের ভিতরে পুলিশের ভয়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কদর আছে, সেনাবাহিনীর কদর আছে। আমার ভাই, বড় কোনো অপরাধ এই সমাজের মানুষগুলো সমাজের মানুষের চোখের সামনে করে না। পৃথিবীর কোন বাবা সন্তানের সামনে বড় কোনো অন্যায় করে না। সন্তান মা বাবার সামনে বড় কোনো অন্যায় করতে সাহস করে না। স্বামী স্ত্রীর সামনে অন্যায় করে না। স্ত্রী পরকীয়া করে কিন্তু স্বামীকে জানতে দেয় না, ঠিক কিনা? এ বন্ধু, দুনিয়ার আইন আদালতকে ভয় পায়। দুনিয়ার মামলা হামলার কারণে অপরাধী চক্ররা, মাদকিয়া বা চোরা কারবারি যারা করে, পুলিশের চোখের আড়ালে তারা কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে করে, ঠিক নেই? তার মানে হলো তোমার অফিসের ভয়, আদালতের ভয়, মামলা হামলার ভয়, একটা সত্তার ভয় তোমার অন্তরে নাই। সেই সত্তা আমার আপনার খালিক, জোরে বলেন আল্লাহ। আল্লাহ কদর, আল্লাহর মর্যাদা, আল্লাহর মহত্ব বড়ত্ব যদি বুঝতাম, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কি আমরা সাহায্য চাইতে পারতাম? ভাই, নরেন্দ্র মোদীর ভাই গিয়ে বসছে আমার বাজার, এর এখন আগরতলায় আমাদের হাই কমিশনার ভাঙ্গে, সহকারী হাই কমিশন, ওটা ভেঙে কি হবে? আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 18 সীমান্ত দিয়ে একদল হিন্দু, এরা আবার ধাক্কা ধাক্কি করিয়া বাংলাদেশে আসতে চায়। এই নিউজ মনে হয় গুটিয়ার এলাকার মানুষ জানে না। দেশের খবর আছে আপনাদের?
দেশ থাকে না মাহফিল থাকো। জয় শ্রী আমার হিন্দুত্ববাদ যদি বাংলার জীবনে বিজয় হয়, চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রপক্ষের একজন বিজ্ঞ আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আরিফ নির্মমভাবে তাকে তার শহীদ করে দেওয়া হলো। তারা 5 ভাগ, আমরা 95 ভাগ। বলেন একদিকে 95 আর একজনের দিকে 5, এই 5 জন কি 95 জনের বিরুদ্ধে মারামারিতে লাগবে? শক্তি এক গুণে বেশি না 95 আমাদের? আমরা 93 ভাগ মুসলমান, 5 ভাগ হিন্দু আর 2-3 ভাগ খ্রিস্টান উপজাতীয়রা। এই 5% সংখ্যালঘু হিন্দুরা আমাদের গলায় ধরে দাঁড়ায়। এই জন্য যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যুবক তোমরা যখন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে দেখো, 16 বছরের স্বৈর শাসনের পতন হয়েছে। আজ বর্তমান পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে 1971 থেকে 2024 54 বছরেও এইভাবে হিন্দুত্ববাদ এবং ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ধরনের মনোভাব দেখা যায়নি। আমার তো মনে হচ্ছে 5ই আগস্টে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছি, সামনে আর একটা সংগ্রাম আসছে, যে সংগ্রাম বিজয়ের সংগ্রাম, কোরআন ইসলাম কালেমাকে বিজয়ী করার সংগ্রাম। অযুবক জিজ্ঞেস করি কারা তৈরি আছো আগামী কালেমার পক্ষে সংগ্রামে জান মাল দিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার জন্য আমরা কোরআনকে সংবিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবো। কারা কারা আছি? নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, ইসলাম ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমার ভাইয়া, আমরা ঠান্ডা হইলে হিন্দুরা গরম হয়। মুসলমান সিংহের জাতি, মুসলমান আল্লাহরও চিনে না, আপনারা আপনাদেরকে চিনে। অফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন, একটু চিনেন আমরা কার উম্মত, আমরা কোন জাতি। মাওলানা হাসান জামিল সাহেব আমার উস্তাদ, একজন বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম, নাম শুনেছেন আপনারা? উনি মাঝে মধ্যে একটু উদাহরণ দেন। বনের ভিতরে সিংহ নতুন বাচ্চা হয়েছে, মা সিংহিনী গেছে শিকারের জন্য, কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে, মা এখনো আসে না শিকার করে। সিংহের নবজাতক এই বাচ্চাটা কি করবে? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, প্রত্যেক প্রাণীরা তার নিজ নিজ গন্তব্যে ছুটে চলছে। এই বাচ্চাটার পেটে ক্ষুধা, পাশ দিয়ে রেখে বকরির পাল, ছাগল এগুলো যাচ্ছে। সিংহের বাচ্চাটাও এই বকরির পালের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছে। এখন ওই বকরির পালের সঙ্গেই সে থাকে, কিন্তু সমস্যা বাচ্চা এক জায়গায়। বকরি তো দিব্যি ঘাস খায়, কিন্তু সিংহের বাচ্চা কি ভাই ঘাস খেতে পারে? ওদের খানা কি ঘাস? হ্যাঁ, ছাগলে ঘাস খায়, সিংহের তাজা গোস্ত, তাজা রক্ত, তাজা কলিজা, ফ্রিজের টানা তাজা, কে খাওয়ায়? আল্লাহ। ও তো ঘাস খেতে পারে না। এখন ডান দিক দিয়ে একটা ঘুষা মারে, বাম দিক দিয়ে, কারণ বকরির মাথায় একটু সিং আছে, সিংহের মাথায় কি সিং আছে? ওইটাই বলছে বিপদ। সাহায্যের জন্য আসলাম, এখন যে চতুর্দিকে দিক দিয়ে খালি আমার ঘুষায়। এদিকে মা ফেরত এসে সন্তানদের পায় না, আমার বাচ্চা গেল, আমার বাচ্চা সিংহের বাচ্চাকে নিল। তালাশ করতে করতে মা তাকে দেখে কি ওই যে দূরে ছাগলের বাচ্চা সিংহের বাচ্চার চতুর্দিক দিয়ে ঘুষায়। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সিংহ একটা বন কাঁপানো গর্জন দিয়েছে। আমার বাইরে জীববিজ্ঞানীরা বলে
সিংহের গর্জনে কতটা পাওয়া। গাছের নিচে দাঁড়ায় যখন সিংহ গর্জন দেয়, গাছের মাথায় থাকে বান্দর, বান্দর গায়ে থাকে না, বান্দর দেখে দূর থেকে সিংহটা আসতেছে। আশেপাশে যদি হরিণ থাকে, নিরীহ প্রাণী থাকে, গাছের মাথা থেকে বানর তাদেরকে সতর্ক করে যে যার মতো পালাও, ওই যে সিংহ আসছে। হরিণ হরিণের মতো পালায়, শ্রীগাল পালায়, বকরি পালায়। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা বলেন ওই গাছের নিচে, যে গাছের ডালের মধ্যে বানর বসা আছে, সিংহ যখন হুঙ্কার দেয়, ওর আওয়াজে এত পাওয়ার, ওই গাছের ডালের বানর কলিজা ফেটে জমিনে পড়ে যায়, সেই সিংহের খাবার হয়ে যায়। এত পাওয়ার। সিংহ যখন গর্জন দিয়েছে, ছাগলের পাল কিসের আর গুতাগুতি জায়গায় আছে একটা। এখন ভাই যদিও এটা ঘাস খায় নাই, কিন্তু সিংহের বাচ্চা তো দৌড়ের গতি ছাগলের বেশি না সিংহের বাচ্চা বেশি, ও আরো জোরে দৌড়ায়। কারণ ও টেনশন করতেছে যে বকরির বাচ্চা তো সিং আছে, কিছুটা লড়াই করতে পারবে, আমার মাথায় তো সিং টিং নাই, আমি আগে নিজের প্রাণ বাঁচাই। মা দ্রুত ক্ষিপ্র গতিতে গিয়ে সন্তানকে কামড় দিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে আসছে। কিরে বাদান, খবর কি? কই যাস? কাদের সাথে তুই গরজ? তুই কার সন্তান? পানির দিকে তাকায় দেখতো মায়ের সাথে তোর চেহারাটা মিলেনি, তাকায় দেখে মিলে তো। তাজা কলিজা মাংস তোর জন্য স্পেশাল রেখে দিচ্ছি, এগুলো খা। খেয়েছে, এবার খা। যে বকরির পাল করে এতদিন গুজাইছে, একটু কাছে যাওয়া লাগবে না, দূরে গিয়ে একটা গর্জন দেখা আওয়াজ দে, তাহলে তুই তোর পরিচয়টা পাবি। সিংহের বাচ্চা বকরির পালের পেছনে গিয়ে একটা চিৎকার করেছে। যে বাচ্চাটার এতক্ষণ যারা গুজাইছে, এরা এখন আমার ভাইরা পালানো শুরু করেছে। ও মুসলমানের সন্তানেরা, তোমরা ভুলে গিয়েছ, তোমরা তো সিংহের জাত, খালিদ ইবনে ওলীদের উত্তরসূরি, তোমরা বদরি কাফেলা, তোমরা উহুদের রণাঙ্গনের সৈনিক, তোমরাই খন্দকে লড়াই করেছ, তোমরাই রোম পারস্যকে পৃথিবীর জমিন থেকে তাদের ক্ষমতার খর্ব ধ্বংস করে দিয়েছ, তোমরাই ব্রিটিশকে বিতাড়িত করেছ। ও মুসলমানের সন্তানেরা, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার ধরে যদি আরেকবার দিতে পারো, বেশি দিন ধরে নয়, দিল্লির লাউজেল্লায় কালেমার পতাকা উঠবে ইনশাআল্লাহ। আমাদেরকে ভয় দেখে আলাম না, হিন্দুস্তান আমাদের, ঠিক না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার উপর কিছু হালত দেন, যদি মোকাবেলা করতে পারি। এখন সুযোগ আসছে, ওয়াইদু লাহুম মাসতাতা'তুম মিন কুওয়াতিন ওয়া মিন রিবাতিল খাইল, এখন প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এসেছে। আপনারা দেখেছেন কিনা, ইতিমধ্যে সাবেক সেনা কর্মকর্তারা এই প্রথম বাংলাদেশে তারা আলাদা মিছিলে নেমেছে। প্রয়োজনে আমরা যারা রিটায়ার্ড হয়েছি, অবসরে আছি, আমরাও দেশের জন্য প্রয়োজনে আবার অস্ত্র তুলে নিব। আল্লাহু আকবার। মনে হয় সামনে সময়টা চলে আসছে। 1971 সালে একটা যুদ্ধ করেছিলাম, হয়তো অতি শীঘ্র ইসকন, হিন্দুত্ববাদ, জালেম, ওই কোথায় মুজিবের বিরুদ্ধে আমাদের আরেকটি মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, লিখেরা মুসলমান, কারা কারা ধরে আল্লাহ হাত দেখা। ইসলামের শত্রুরা একটু আপনাদের আরেকটু চাঞ্চলতা, আরেকটু ফিরে আসুন। এখানে অবিবাহিত
আন্ডার 30, 30-এর নিচে যাদের বয়স, ওই পোলাপানি আস্তে আস্তে আসতেছে, এই বাবা বস বস বস, চিন্তা করতেছি খাওন কোন সময় দিব, এত আগে আগে আইলাম। আরে বেলা, তোদের জন্যই তো আয়োজন। নেওয়ার সময় তো একটাই না, আমরা 2 টাকা হুজুর আমি পাই নাই। কেউ আমার যুব সমাজ, তোমাদের একটু কণ্ঠের আওয়াজ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। বাপ চাচারা যারা আছেন, বুড়া মানুষ বাবা, আপনারা একটু চুপচাপ থাকবেন। এই যে ফাঁকে ফাঁকে গোলাবাঞ্জি বসে আছে, এদের গলার আওয়াজটা একটু দেখা দরকার আছে না? জোরে বলেন বাবা ইয়াবা আকিস বিলে আকিস বি খাইতে খাইতে গোলাবানের গলায় গিয়ে ইমানের আওয়াজ আছে। ফরমালিও ভাই শেষ করে বানাইছি তো জানতে জানতে কিচ্ছু নাই। এজন্য যুব সমাজ, তোমাদের বাবারা একটু চুপ থাকে, যুবকরা আমরা একটু যুবকরা একটু হাত উঠাও তো দেখি 30-এর নিচে কারা কারা আছো, একটু বলা ভাই আগে দেখি। মাশাআল্লাহ, একদম খারাপ না। হয়তো বাবারা এখানে যারা আছে 3 ভাগের 1 ভাগ হবে, ইনশাআল্লাহ হবে না? আলহামদুলিল্লাহ। একটু যুবকরা আমার সঙ্গে আল্লাহর নামে তাকবীর দিতে পারবা? ইনশাআল্লাহ। যুবকেরা পারবে? ইনশাআল্লাহ। এরপরে তোমাদের বাচ্চা যারা দিবে, দেখো কারা ফার্স্ট হয়। যুবকের একটু গলাটা একটু রেডি করো তো, এই তো কাজ দাও। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আপনি দেবার কোলা বানার পক্ষে গেছেন, আমি ওই পক্ষ তাই গলার আওয়াজ করে কিনা 5ই আগস্টের মাইক ছিল না, মাইক ছিল খালি কণ্ঠে আমরা শহীদ খুনিকে আমরা বিদায় করেছি বাংলাদেশ থেকে, ঠিক না? হ্যাঁ, যুব সমাজ আমার আওয়াজ হবে না, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। একটু আমার বাবা আপনারা একটু দেখে দেন, কারণ ওরা খেলে ক্রিকেট, আপনারা খেলছেন লুডু। কেউ 10 জন মিলে একজনের কিন্তু রাখতে পারছে না কি, আর এখন বুঝতে খাইলেও আমার মন পড়ে যায়। বলে মুরগি খানা আপনারা খেয়েছেন দেশি, সকালবেলা একটা তাজা দেশি মুরগির ডিম, ঠিকই এখন 100 টাকা হাত দিয়ে খাইব। এই জন্য আপনারা যারা আছেন, আপনারা কিন্তু এখনো আমাদের সে ভাত দিয়ে বেশি না, কথা ঠিক, এখনো কিন্তু আপনাদের সাথে আমরা পারি না। একটু যুবকদেরকে দেখে দেন, বেটা চুলদারি ভাগছে, ইমানি স্পৃহা কমে নাই, বাবা নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মনে করো তো এসে আর গির্জার ভিতরে বন্ধ করে প্রাণ হইয়া শুক্রবার দিন সরফুদ্দি সাহেবের মসজিদ গিয়ে না ভাগ বানাও, আর মনে করো বহুত কিছু হয়ে গেছি গা, এই বুড়া গুলোকে পারবা না, মানবো না, অসম্ভব। কেমনে বুঝাই ভাল করে লাভ হয়। এবার যুবক বৃদ্ধ সবার তৌহিদি কথা মধ্য রজনীর নিরাপত্তা ভেঙে নিয়ে সকলে এক জায়গায় বলি নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। কোরআন সুন্নাহ ঘরে ঘরে চালো, সংসদে চালো, কোরআন সুন্নাহ চালো, জজকোর্টে চালো, কোরআন সুন্নাহ চালো, হাইকোর্টে চালো, কোরআন সুন্নাহ চালো, সারা বাংলায় চালো, কোরআন সুন্নাহ চালো। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। আগামীতে আমরা কোরআনকে বিজয় করতে চাই ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তার আয়াত পরিচিত তরজমা করি, একটু তাফসীর করি, ঠান্ডা আবার ঠান্ডা হয়ে যায় আবার। হ্যাঁ, ঠান্ডা হইব? একটু নিচে গরম করে দিয়ে গরম করে রাখছেন না, ঠান্ডা হইব না। আলহামদুলিল্লাহ, ঠান্ডা ঠিক, ঠান্ডা গরম আমরাও আলহামদুলিল্লাহ। আমার মুসলমান ভাইয়েরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কথাটা খুব আফসোস করে বলেন, ওয়ামা কদারুল্লাহ হাক্কা কদরি, এ বান্দা আমি আল্লাহর কদর, আমি আল্লাহর মর্যাদা তোরা চিনলি না।
আমি আল্লাহর ভয় তোদের কলিজার ভিতরে নাই। যদি আল্লাহর ভয় আমার আপনার সকলের অন্তরে থাকতো, রাতের আধারে সমাজের চোখের মানুষের আড়ালে পৃথিবীর কোন গুনাহগার কি গুনাহ করতে পারত ধরে বলেন? কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়া নাহানু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। তোমার গর্দানের শাহরগ এই রোগের চেয়েও বান্দা তোমার কাছাকাছি আমি আল্লাহ। ওহুয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম। এ বান্দা তুই যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে। আলাম ইয়ালাম বিআন্নাল্লাহ ইয়ারা। বান্দা নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখে, আল্লাহ তোমার সব ভালো সম্পর্কে জানে। এরপরেও বান্দা তুমি কিভাবে আল্লাহর নাফরমানি করো? আল্লাহর কদর আল্লাহর মর্যাদা তোমার অন্তরে নাই। এ গোলাম, যদি আল্লাহর চিন্তা ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ওই যে সূরাতুল ফাতিহায় বলেছে মালিক তোমার কাছেই সাহায্য চাই, তোমারই ইবাদত করি, এর উপরে তুমি ক্ষান্ত থাকতে কোন মাজারে গিয়ে চেষ্টা করতে না, কোন পীর বাবার কদমে তুমি চেষ্টা করতে না। ঠিক কিনা জোরে বলেন? কেন তুমি বাবার কদমে চেষ্টা করো? যুবক ও মুসলমান সন্তান যাদের মালিক আল্লাহ, কেন তারা পীরের কদমে চেষ্টা করে ঈমান নষ্ট করবে? কেন তারা আমাদেরকে কোনো কিছু সাহায্য চাইবে? কারণ এতটুকু অন্তরে তো আমাদের বিশ্বাস সকলের আছে, দুনিয়ার তামাম বিপদ আপদ মুসিবত কে দেন জোরে বলেন? বিপদ আপদ মুসিবত যেহেতু আল্লাহ দেন, আর ওই বিপদ আপদ মুসিবত থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাও একমাত্র কার। কিন্তু মাওলা পাকের সেই মর্যাদাটা আমরা বুঝি না। ও দোস্ত, এটা মুসলমানের অভ্যাস না, এটা আরবের কাফেরদের অভ্যাস ছিল। আমরা যেমন আল্লাহকে মানি, এই যে যারা আগ্রহী মাই ভান্ডারে যায়, শুনে চলে যায়, রাজার বাগ কুতুব বাগ দেওয়ান বাগের মধ্যে যারা এইভাবে পীরের কাছে যায়, ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন আপনারা আল্লাহকে মানেননি? বলে মানি। তারপরেও পীরের কাছে কেন আপনাকে যেতে চাইতে হবে, চেষ্টা করতে হবে? আমার ভাই, মক্কার কাফেরদের উত্তরটা এমন ছিল, তারাও কিন্তু আল্লাহরে মানত। আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ বলেন, আমার হাবিব, আপনি যদি ওদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, দেখবেন ওরা আমি আল্লাহকে মানে। আল্লাহু আকবার। আর একটু জোরে বলেন না বাবা? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ। আল্লাহু আকবার। আমার হাবিব, আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন আসমান জমিনের খালিককে, মক্কার কাফেররা বলবে আল্লাহ। আসমান জমিন আল্লাহই বানাইছে, আমাদের লাত উজ্জা বানায় না। আমার হাবিব, আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন ওদেরকে চন্দ্র সূর্য কে বানাইলো, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ। আমার হাবিব, চন্দ্র সূর্যের সৃষ্টিকর্তা আমি আল্লাহ, এটাও কিন্তু আবু জাহাল, আবু লাহাব, উতবা, শাইবা তারা বিশ্বাস করে। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ। আমার হাবিব, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন না আসমান থেকে বৃষ্টি কে দেয়, জোরে কন্যা কে? মক্কার কাফেররা মানত। এই মুর্দা জমিনকে জিন্দা করে জমিন থেকে আমাদেরকে ফসল কে দান করে বলেন? আল্লাহ। মক্কার কাফেররা এটা মানত।
ও নবী, যদি আপনি তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস করেন, কুল মান ইয়ারযুকুকুম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, মক্কার কাফেররা আসমান জমিনে তামাম মাখলুকাতের রিজিকের একমাত্র মালিকানা কার? আমাদের রাজ্জাক কে? জোরে বলেন। কুল মান ইয়ারযুকুকুম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, সমস্ত মাখলুকাতের রাজ্জাক একমাত্র আল্লাহ। এত বড় রাজ্জাক আমি আপনি নিয়া ইদানিংকালের স্লোগান তো হইল দুই সন্তানের বেশি নয়, একটা হলে নাকি ভালো হয়, কুফরি স্লোগান। এর বন্ধু, 3-4 জনের জিম্মাদারি আপনার উপর নিয়ে, তাই তো আপনি টিকতে পারেন না। চুরি করা লাগে, ডাকাতি করা লাগে, সুদের কারবার করা লাগে, ঘুষের কারবার করা লাগে, ঠকানো লাগে, ধোঁকা দেওয়া লাগে। এ ভাই, 5 জনের দায়িত্ব আপনি পারেন না, আর আসমান জমিনের কোটি কোটি মাখলুকাতের রাজ্জাক একমাত্র কে? জোরে কর। আল্লাহ বলে, এই রিজিক পৌঁছানোর জন্য আমার কারো সহযোগিতা নেওয়া লাগে না। আল্লাহুস সামাদ, আমি আল্লাহ বেনিয়াত, তু গনিয়ে মুতলাকি আয়জুল জালাল, মান ফকিরে মুতলাকাম দিল কাল, জাতে পাকাত মম্বাই জওটো নওয়াল, মাঝে সরতা পাশুদান কুশে সুয়াল। আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক প্রকৃত রাজ্জাক, তার কোনো ক্লান্তি নাই, কোনো টেনশন নাই। পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলি যদি একটা জমির ভিতরে দাঁড়িয়ে যায়, হাদিসে কুদসির ভিতরে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, লাউ আন্না আউওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া জিন্নাকুম ওয়া ইনসাকুম ওয়া রুতাবাকুম ওয়া ইয়াবিসাকুম ওয়া হাইয়াকুম ওয়া মাইয়াতাকুম কামু ফি সাঈদিন ওয়াহিদ, সমস্ত মাখলুক যদি একটা খালি জায়গার ভিতরে দাঁড়িয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যেকের চাওয়া, আল্লাহ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে বেশি লাগবে না, 3% জায়গার মালিক বানাও। স্বপ্ন আছে। আল্লাহ টাকা শহর তো পারবো না, আল্লাহকে ভালো একটা বড় জায়গায় একটু জায়গা চাই, আল্লাহ ভালো একটা বাড়ি চাই, আল্লাহ সুন্দর একটা ভালো চাকরি চাই। এইভাবে মানুষের জীবনের সীমাহীন চাওয়া পাওয়া যাচ্ছে সবাই যদি চায়, আল্লাহ বলেন, সুম্মাত আতাইতু কুল্লা সাইলিন মাসআলাতাহু, এরপরে প্রত্যেকের চাওয়া পাওয়া চাহিদাগুলো আমি আল্লাহ যদি পূরণ করে দেই, আমার ভান্ডার থেকে কতটুকু কমবে জানো? একটা ছোট্ট সুই যদি সমুদ্রের ভিতরে কেউ ঢুকিয়ে দেয়, এরপরে ওই সমুদ্র থেকে সুইটা উঁচু করে ধরে, সুইয়ের মাথায় যতটুকু পানি কমবে, সাগরের এক ফোঁটা পানি কমা এইটাকে কমা বলে না। ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতের সমস্ত চাওয়া পূরণ করে দিলে আমি আল্লাহর কুদরতের ভান্ডার থেকে এতটুকু কমবে না। ইয়া ইলাহি তু মেরা রাজ্জাক হ্যায়, ইয়া ইলাহি তু মেরা গফফার হ্যায়, ইয়া ইলাহি तू मेरा सत्तार है, या इलाही तू मेरा रहमान है। অতএব কারণে আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরগুজার বান্দা হব, প্রতিজ্ঞা করব, সাহায্য চাইব একমাত্র কার কাছে? ধরে বলেন। কোন বাবার কাছে, মাজারের কাছে, দলীয় নেতা, ক্ষমতাসীন কারো কাছে হাত পাতা যাবে না। দুইটা হাত উঁচু হবে একমাত্র কার দরবারে? ধরে বলে আল্লাহ পাক। এই জন্য বলে আমার হাবিব, রাজ্জাক যেহেতু আমি আল্লাহ, খালিক যেহেতু আমি আল্লাহ, অতএব কারণে চিৎকার করে বলবেন, সেজদা হবে, ইবাদত হবে, আলী হবে একমাত্র কার? ধরে বলে আমার হাবিব। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত উম্মতদেরকে আপনি বলেন, ও নবী আপনি বলে দেন, আফাগায়রাল্লাহি তা'মুরুনি
না'বুদু আইয়ুহাল জাহিলুন। ও মক্কার জাহিলেরা, ও মক্কার কাফেরেরা, আল্লাহরে বাদ দিয়া তোমরা অন্য দেব দেবীর পূজা করতে বলো না। না, সব জিনিসের মালিক যেহেতু আল্লাহ, অতএব কারণে ইবাদত করে একমাত্র কার? জোরে কর। তোমরা কিভাবে আমাকে মূর্খের দল, এই আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহর আইন ছাড়া মানব প্রকৃত আইনের দিকে যারা রাখে, ব্রিটিশদের প্রস্তাবিত আইন 15 বার সংশোধন হয়ে গেছে। তাই ক্ষমতা আছে, কেউ বলে তত্ত্বাবধায়ক থাকবে, কেউ বলে থাকবে না, আবার কেউ বলে আমার বাবার ভাস্কর্য প্রত্যেকটা থানায় থানায়, জেলায় জেলায়, মোড়ে মোড়ে সব জায়গায় টানানো লাগবে ব্রিটিশের নাম। তো আমার বাবার নাম, ভগবানের নাম, আমার বাবার নাম। এইবারে যারা দুনিয়ার ভিতরে শিরকের সংস্কৃতি চালু করতে চেয়েছিল, আল্লাহর হাবিব কোরআনুল কারীমের সূরাতুজ জুমারের 64 নম্বর আয়াত, এই মূর্খের দলের সব, মূর্খের দলের সব, এই জমির ভিতরে ব্যক্তি পূজা চলবে না, এই জমির ভিতরে ব্যক্তির ইবাদত চলবে না, মানব রচিত আইনও চলবে না। চিৎকার করে বলতে হবে জমিনের ভিতরে চলবে কার আইন? আল্লাহর আইনের ইবাদত আমরা করব। ব্রিটিশদের আইন আমরা মানতে রাজি না, কারণ দেখি ব্রিটিশদের আইন দিয়ে কি লাভ? দেখি কি চোর ডাকাত কমছে? কমছে? কই আমার ব্যাংকগুলি তো এমন ভাবে খালি করলো, খালি তো করছে, আবার বোটে কইরা নৌকায় কইরা ইন্ডিয়ায় পলায় গেছে। দরবেশ বাবার দাড়িগুলিও না। হ্যাঁ, নাকি ভুল বলতে আছি? আমার ভাইরা একটু একটা হাদিস, আল্লাহর নবীর এক হাদিস কষ্ট হয়েছে আপনাদের? আপনারা বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকার যেই দিকে বক্তা, এটা নিয়ম ভাই, কি ওয়াজ করা দেখো, জনগণ যেদিকে সরকার থাকো, নইলে তো আবার ভারত যাওয়া লাগে। ঠিক নেই, ভারত যাওয়ার দরকার নাই। পাকিস্তান ডাইরেক্ট বিমান চালু হইতেছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। একদিকে তো যাওয়া লাগবে, কি কর? আচ্ছা, আপনারা একটু মতামত দেন, আর কোন জিনিস চলবো? অনেকে আবার বলেন এই জন্য যে বড় বড় আলেম বসেছে, তো ওই যে হুমায়ুন সাহেব বহুত বড় এক মাদ্রাসার মোহতামি, এখানে আছে মাহবুব সাহেব হুজুর, দক্ষিণবঙ্গের বহুত বড় মাপের আল্লাহ বলা হুজুর, তার ছেলে মাহবুবুর রহমান সাহেব সব বড় বড় আল্লাহ আছে। এই ভয়ে অনেকে বলেন, বলেন আর কত করতে হবে, আর 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আমার ভাইয়েরা 11টা পর্যন্ত, 11টা আল্লাহ, একটু খেয়াল করেন সকলে। আমার ভাই যে কথা বলতেছিলাম, এই দেশের ভিতরে কত মদ, পদ, জোর, মহাজোর, রাম বাম কম দেখি নাই, কিন্তু আমরা বলে কমে না তো ভাই। আল্লাহ নবী একটা হাদিস শোনেন, কি দরকার বাংলাদেশে জাহেলদের আইন। আল্লাহ নবী বলেছেন, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, আমার হুকমান জাহিলিয়াতি ইয়াকুন, জাহেলদের বিচার তোমরা কেন দাও? আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ নবী মক্কা বিজয় হয়ে গেছে। কুরাইশ বংশের একটা শাখা গোত্র হলো বনী মাখজুম, বুখারী শরীফের হাদিস। মেয়েটার নাম ফাতেমা, চুরি করছে এবং আল্লাহ নবীর আদালতে দরবারে রিসালাতে তার চুরিটা প্রমাণিত হয়ে গেছে সাক্ষী সহ। আল্লাহ নবীর অর্ডার, সূরাতুল মায়েদা আয়াত, ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা জাযাআম বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহ। চোর পুরুষ হোক মহিলা হোক, হাত কাটো। কার অর্ডার? জোরে বলেন। এই আইনটা কার? জোরে বলেন। কেটে দাও। আল্লাহ নবী ফয়সালা শুনে, মেয়ের বাপ মাথায় হাত,
চাচারা, দাদারা, খালুরা সব ফেলে যান। এটা তো মেয়ের হাত কাটা নয়, এটা তো বংশের গলা কাটা। এর চেয়ে বেজুতি আর কি হইতে পারে? যার ঘর থেকে চুরি হয়েছে সে কত টাকা ক্ষতিপূরণ যায়, কত গুণ বেশি যায়, আমরা দেওয়ার জন্য তৈরি। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সেদিন আবু বকর, আপনার সাথে নবীর সবচেয়ে বেশি মহব্বত, আপনি একটু নবীর সিদ্ধান্তটাকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য বলেন, কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে, আমরা তৈরি আছি। আবু বকর বলে, আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্তের বাইরে সুপারিশ করার সাহস আমার নাই। আর উম্মতি বিউম্মতি আবু বকর। ঠিক আছে, আসাদুহুম ফি আমরিল্লাহি ওমর আছে তো। ওমরের কাছে গেছে, ভাই তুমি শক্ত মানুষ, আল্লাহর নবীকে একটু রিকোয়েস্ট করো না, নবী যেন একটু পুনর্বিবেচনা করে, যত টাকা লাগে আমরা দিব, হাত দুইটা যেন না কাটে। ওমর বলে, এইখানে হাতদারি চলবো না, আল্লাহর নবীর আদেশের সিদ্ধান্তের বাইরে সুপারিশ সম্ভব না। সবাই নিয়ে পরামর্শ দিল, নবীর কানে আওয়াজটা পৌঁছানোর জন্য একটা কাজ করতে পারো, সেটা হলো এক কাজ করো, আল্লাহর নবীর একজন আদরের নাতি আছে, একটু হালকা গরম পানি আনতেছি। আল্লাহর নবীর আদরের নাতি, কি নাম? হযরতে না হাসান হোসেন না, নবীর গোলাম ছিল না যায়েদ ইবনে হারেসা, ওনার ছেলে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ, নবীর পালক পুত্র মিয়া, নবীর গোলাম যায়েদ। এই যায়েদের নামই সূরাতুল আহজাবে আল্লাহ তার নামটা কোরআনে উচ্চারণ করেছেন। 100 লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে একজন, যিনি ধন্য, সুবহানাল্লাহ, যিনি নবীর গোলাম, তার ছেলে উসামা। ঠিক আছে, যে কোনো ব্যাপার হলো নাকি, দৌড়ে গেছে দাদা, আপনি নাকি বনি মাকসুম গোত্রের একটা মেয়ের হাত কাটতে বলছেন দাদাজি? হ্যাঁ বলছি তো। কয় দাদা, এই গোটা মক্কা মদিনার মানুষ ফিস 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 করতেছে, মেয়ের গোষ্ঠী খুব পেরেশান, যত টাকা জরিমানা দেওয়া লাগবে তারা দিতে রাজি, হাত কাটার অর্ডারটা কি একটু পুনর্বিবেচনা করা যায় না দাদা ভাই? আল্লাহর নবী এই কথাগুলো শুনতেছেন, আল্লাহর নবীর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর নবী বলে, ওসামা, আনসার মুহাজির, বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে মসজিদে হাজির করো, আমি নবী কিছু বক্তব্য দিব। ফাকালাত, আল্লাহর নবী মিম্বারে দাঁড়ালেন, আল্লাহর নবী খুতবা পাঠ করলেন। এরপরে নবী তাদেরকে একটি প্রশ্ন করেন, আমার সাহাবীরা, তোমাদের আগেকার উম্মতরা কেন ধ্বংস হয়েছিল জানো? ওয়াইন্নামা আলাকাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগেকার উম্মতগুলি কেন ধ্বংস হয়েছে জানো? ইযা সারাকা ফীহিমুশ শরীফু তারাকু ওয়া ইযা সারাকা ফীহিমুজ যায়ীফু আকামু আলাইহিল হাদ্দ। আল্লাহর রাসূল বলেন, তাদের দুইটা মনোভাব ছিল, যদি তাদের ক্ষমতাশীলরা চুরি করত, যদি টাকাওয়ালারা, পয়সাওয়ালারা, বংশওয়ালারা চুরি করত, তারা সেটাকে ছেড়ে দিত। দলের পরিচয়ে, নেতার পরিচয়ে হাজারো অপরাধী অপরাধ করা সত্ত্বেও জেল থেকে বেকসুর খালাসার জামিন নিয়ে বের হয়ে যায়। জোরে বলেন, আছে না নাই? আল্লাহর হাবিব বলেন, ধ্বংসতা থেকে বাঁচতে পারবে না। অপরাধ এটা অপরাধ, ক্রাইম এটা ক্রাইম, এখানে কোন ধনী গরিব দেখার সুযোগ। আল্লাহর নবী বলে, মাইয়া সারাকা ফীহিমুজ যায়ীফ, আর তাদের মধ্যে যদি কোন দুর্বল লোক, অসহায় প্রকৃতির লোক যদি চুরি করত, আকামু আলাইহিল হাদ, তাদের উপর তারা শাস্তি প্রয়োগ করত। ও আমার সাহাবীরা শোনো, আমি যেই আইনের ফয়সালা দিয়েছি, যেই বিধানের জন্য আমি অর্ডার করেছি,
এই বিধানটা চিৎকার করে বলো, আমি মুহাম্মদের ব্যক্তিগত না, আল্লাহর বিধান। কার জোরে বলে? আরে চোর চোরনির হাত কাটতে হবে, বিধানটা আমার আল্লাহর। আর আল্লাহ তো বলেছে ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বা'দাল আকাবির লাআখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন সুম্মা লাকাতা'না মিনহুল ওয়াতিন। আমার হাবিব, আমার আইনের বাইরে যদি আপনার কোনো ফয়সালা হয়, আমার বিধানের বাইরে যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয়, আমি নবী আপনার হাতটা ধরে কেটে দিব। আল্লাহু আকবার বলেন। আমি কেমনে আল্লাহর বিধানের বাইরে যাই? ও সাহাবীরা, আপোষ করার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহর বিধানকে শ্রদ্ধা করতে হবে, আল্লাহর বিধানকে গুরুত্ব দিতে হবে, আল্লাহর বিধানকে জীবন দিয়ে হলেও বাস্তবায়ন করতে হবে। শোনো শোনো, আল্লাহ প্রত্যেকটা কোরআনের বিধানকে আমি নবী কি পরিমাণ মর্যাদা করি, কি পরিমাণ সম্মান করি, কি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে থাকি জানো? আমার নবীর তো কসম খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, তারপরে নবী শত শত হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামদের সামনে আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলেন, ওয়াইমুল্লাহ লাউ আন্না ফাতিমাতা বিনতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাকাত, যদি বনি মাসুম গোত্রের ফাতেমা চুরি না করে, আমি মুহাম্মাদের মেয়ে, আমার কলিজার টুকরা মেয়ে হাসান হোসাইন তামাম জান্নাতি যুবকদের সর্দারের মা, জান্নাতের তামাম রমণীদের সর্দার ফাতেমা যদি চুরির অপরাধে অপরাধী হয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলি লাকাতাতু ইয়াদাহা, আমি নবী নিজে হাতে আমার কন্যার কলিজার টুকরার হাত কেটে দুই টুকরা করে দিতাম। এ বন্ধু, কিয়ামতের ময়দানে নবীর সামনে দাঁড়াইবা, আমি জিজ্ঞেস করি ৭১ থেকে ২০২৪ কয়জন চোরের বাংলার জমিনে হাত কেটেছেন বলেন? তার মানে কি চুরি নাই? আছে। জোতা চোর, মানিব্যাগ, গরু, ছাগল, ঘরের সিং কেটা, কিন্তু চেষ্টা চোর। কিন্তু ধরবে করে তো ব্যাংক খালি করে ফেলেছে। বাংলাদেশে ২৮ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, চুরি হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ বলে। এই পাচার চুরির নাম দিচ্ছে বাধা। রহমতপুর ঢেরগতি এই অঞ্চলের জিনিস গরুটা চুরি করে নিয়ে গেছে, ধরেন আমার বাড়ি মেহেন্দিগঞ্জ পাতারহাট, পাচার করছে, এটার নাম দিচ্ছে চুরি দিচ্ছে পাচার। কয়জন এই বড় বড় চোর বাহাদুর, একটা হাত কাটা হয়েছে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করা ছাড়া আপনি মনে করেন বাংলাদেশে চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে পারবেন? আমরা চাই জনতা আমরা চুরি রাখবো, ঠিক নেই, দারোয়ান রাখা কেন রাখবে? আমরা তো চোর ডাকাত সন্ত্রাস মুক্ত একটা বাংলাদেশ শান্তি চাই, ঠিক না? বন্ধ হচ্ছে না কেন? কারণ একটাই, ৯২% মুসলমান আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে ব্রিটিশ সংবিধান, যার কারণে দিন দিন চোরের সংখ্যা কমে না বাড়ে? এই জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার আইন যদি সংসদ ভবন পর্যন্ত নিতে পারতেন বাবা, আর যদি সংসদে কণ্ঠ ভোটে ভাগ হয়ে যেত, আগামী পর্বে আগামী থেকে চোরে চুরি করলে সূরাতুল মায়েদার আয়াত অনুযায়ী বিচার হবে। এরে বন্ধু, আল্লাহর আইন যদি বাংলার জমিনে বাস্তবায়ন হয়ে যেত, ১-২ জনের যদি হাত কাটা যেত, বাংলাদেশে তালাশ কইরাও পাটি চালান দিয়েও চোর পাওয়া যাইত না। মদ খাইয়ে ৮০ টাকা পিঠে দাও, ৮০ টাকা টাকাত লাগাও, এটা কোরআনের বিধান, সুন্নাহর বিধান। কই কত মদখোর, গাঞ্জাখোর, ইয়াবাখোর, বাবাখোর, একজনের পিঠেও কি ৮০টা ব্যাগ লাগানো হয়েছে? আর ওমর কি করছে? তার ছেলে আব্দুর রহমান, ডাকনাম আবু কাসা, সিরিয়ায় গেছে জেহাদে, এ যায় মদ খেয়েছে। আমির ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর, ৮০টা ব্যাগ লাগাইছে পিঠের মধ্যে, আবার চিঠি লেখছে আমিরুল মুমিনিন আপনার পরে শেষ করে ফেলে। কার বলা? আমিরুল মুমিনিন অর্থ জাহানের বাদশার ছেলে পিটাইছে গভর্নর।
আপনাদের মনে আছে কি আমরা তো ঢাকায় থাকি ভাই, ওই যে একবার ওই যে বলছে যে আমাদের ভোলার লগে বাঁচছিল না, একজন বিচারকের লগে না কার যেন কার লগে কেউ বাঁচছিল না বরিশাল, হ্যাঁ এটা একটা দুর্ঘটনা ঘটছিল না? জি জি হ্যাঁ ওই যে ঝামেলা ছিল না, হ্যাঁ অমুকের ভোলা ওই শিক্ষক ছিল ওনাদেরই তো বাংলাদেশ, এখন ভোলাদেরও জায়গা ঠিক নেই। কি করছেন ধরে পান আমার বন্ধু ওমর বলে আমার ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে বলছে ওনারা একটু পাঠায় দাও তো মদিনায়, তোমরা একটু যেতে হবে পাঠায় দাও। আমার ছেলেরা সে মদ খাইল, ওমর আবার আসছে, ওমরের কাছে আসছে, ওমর তো ওমরই ভাই, তবে শাস্তি হিসাবে মারে না, শাস্তি তো গভর্নর দিয়েছে, হাদিসে আসছে ফাজরাবাহু তাদিবা, শিষ্টাচারের মাই, বাবা হিসাবে সন্তানকে মাই। অনেক সময় হয় না হুজুরেও বিদায় বাবেও বিদায়, বেটা তুই কাজটা করে দিবে, এমন হয় না ভাই? ওমরের আঘাত সবাই সাংঘাতিক। আবু গাফসা বিছানায় পড়ে গেছে, উঠতে পারে না। 1 মাসের মধ্যে মারা গেছে। ওমর তার জানাজা পড়িয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন আমিরুল মুমিনিন কি জবাব দিবেন আল্লাহর কাছে, আপনার মাইরে বলা মরছে। খাটিয়ার সামনে দাঁড়ায় কানে কানে বলতেছে বাবা, সম্ভবত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে আসছে, কানে কানে বলতেছে বাবা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি তোমার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করে বলল মদ খাইছিলাম এই জন্য বাবা মারছে, আল্লাহরে কইল। এ বন্ধু আমরাও তো চাই মাদক মুক্ত একটা সমাজ, চাই কি চাই না? তাই কারণ মাদক নেশা এমন মারাত্মক ভয়াবহ অপরাধ, যদি কোন পরিবারে একটা নেশাখোর থাকে ওই পরিবারটা জাহান্নামের টুকরা হয়ে যায়, শান্তি নাই। কত সংসার ভাঙল এই মাদকের কারণে, কথা ঠিক? আমার ভাইয়েরা আমরা ছোটবেলায় দেখলাম, আমাদের আপনাদের মনে আছে কিনা, তখন আমি বরিশাল কাউনিয়া সাবান ফ্যাক্টরি মাদ্রাসা এই যে আমি আর হুমান ভাই একসাথে পড়ি, আমাদের বাজার রোডের ভিতরে কারখানা ছিল, এখনো আছে না নাই কে জানে। দেশে যাইতাম বাজার হাট, বাজারে যাইতাম আমাদের লিঙ্গুটিয়া বাজার, ওই বাজারে দেখতাম শত শত মানুষ গরু হয়ে দাঁড়ায় আছে, মাঝখানে একটা বড় টেপ রেকর্ডার, আর ওখানে ছোট্ট একটা মাইক, একজনে মুখে হাতে নিয়ে কয় সুলতানি বিড়ি খাইলে পরে ঘরের ভাবি আদর করে। না নাই আর নাই সুলতানি বিড়ি কি আছে? নাই নাই আপনারা খাইছেন, এখানে তো আছে, 501 আগে আসিল না, এখন আছে? নাই নাই নাই। আরে কোন আমরা ছোটবেলায় দেখতাম এগুলো। আমার ভাইয়েরা মাদকমুক্ত সমাজ, এই যে সর্বদিন ছাত্রছাত্র, ওনারা যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন নেতাজি আপনারা কি মাদক মুক্ত সমাজ চান কিনা, বলবে চাই, ঠিক নেই। কিন্তু বন্ধু একদিকে মাদক মুক্ত সমাজ চাইবেন, আবার অন্যদিকে মদের লাইসেন্স দিবেন। ঢাকার 5 স্টার হোটেলগুলিতে মদের কারবার, রাত্র যত গভীর হয় মদের কারবার, তখন মদ্যপের উত্তাপ তত বেশি হয়, ঠিক কিনা? এই জন্য নাম দিয়েছেন নাইট ক্লাব। প্রত্যেকটা নাইট ক্লাবের ভিতরে মদের আসর, সংসদ থেকে 2001 থেকে 5 পর্যন্ত ধানের শীষের আমলে আমার নেতা মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহ আলাইহি তখন এমপি ছিল, তখন ম্যাডাম রে বলেছিল ম্যাডাম এই আইনটা কইলেন না, মদের লাইসেন্স দিয়েন না। তখন ম্যাডাম সাহেবা বলছিল আন্তর্জাতিক চাপ, আমি সাহেব পারতেছি না। একদিকে যদি মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়, সহজ করে দেওয়া হয়, অন্যদিকে মাদক মুক্ত সমাজের আহ্বান জানানো হয়, আমরা মনে করবো এটা পাটপাড়ি জিটারি, এই কথার কোনো কার্যকারিতা না। এই কথা কিভাবে জবাব থেকে আপনারা বলেন? আত্মবিরোধী কথা, স্ববিরোধী কথা এগুলো। ওইদিকে দিন দিন বলেন বিড়ি সিগারেটের কোম্পানি কমে না বাড়ে, কমে না বাড়ে, থেকে বড় ইয়ার আছে কেন আমাকে ধ্বংসের তার প্রান্তে? আমার বন্ধু এই জন্য করেন আইন লাগবে,
আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ তাআলা নবী ঘোষণা দিয়ে দেন, কুল আফা গায়রাল্লাহি তা'মুরুনি আ'বুদু আইয়ুহাল জাহিলুন। ও মক্কার কাফেররা, তোমাদের ইবাদত আমি নবী করি না, বরং আল্লাহ বলেন আমার হাবিব আপনার কাছে এবং পৃথিবীর সমস্ত নবীদের কাছে আমি আল্লাহর একটা কমন ওহী ছিল। ওয়ালাকাদ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকা লাইন আশরাকতা লায়াহবাতান্না আমালুক ওয়া লাতাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আমার হাবিব, সব ক্ষমতা যেহেতু আমি আল্লাহর, আমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় বান্দার জন্য। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না। এবার একটু আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি দোস্ত, কোরআনের চেয়ে দামি কিতাব, কোরআনের চেয়ে দামি কালাম এই জমিনে আসমানের নিচে জমিন রূপের কোনটা আছে? সত্য কইয়া আল্লাহর হাদিস নাজির কইয়া বলবেন বাবা, এই বাংলাদেশে আমাদের যত কোরআন আছে, মসজিদে আছে, মাদ্রাসায় আছে, বাচ্চারা রাত্র 3টা থেকে নিয়ে 10টা পর্যন্ত কোরআন পড়ে। 24টা ঘন্টা মাসুম বাচ্চারা কোরআন পড়ে। বলেন এই কোরআনের বেশি আল্লাহর কাছে দাম না বাংলাদেশের সংবিধানটার বেশি দাম? কোরআনের সংবিধান এটা আল্লাহর সংবিধান, আর বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান ব্রিটিশদের মানুষের সংবিধান। বলেন মানুষেরটা উত্তম নাকি আল্লাহরটা উত্তম? অতএব কারণ এখানে যা বসেছি বা এটাও এক ধরনের শিরিক। গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন ভাই, এটাও একটা ধর্ম। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এটাও একটা ধর্ম। আমরা কোরআনকে আমাদের সংবিধান মেনেছি, ইসলামকে আমরা ধর্ম মেনেছি। গণতন্ত্র হলো এমন একটা ধর্ম, এরা বলে ব্যক্তি জীবনে ধর্ম থাকবে, রাষ্ট্রে থাকবে না। আর আমার কোরআন বলে, আমার ইসলাম বলে কোরআন এমন ধর্ম, এর বিধান ব্যক্তি জীবনে আছে, এর সমস্যার সমাধান, রাজনৈতিক সমাধান, পররাষ্ট্রনীতির সমাধান। বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে শুধু নয়, এমন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যত সমস্যা আছে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন। ওই কোরআনের পক্ষে আগামীতে কারা কারা থাকবো আল্লাহর ডান হাতটা উঁচু করে দেখায়। রব্বুল আলামিন তাকিয়ে দেখো কোন কোন বান্দারা কোরআনের পক্ষে হাত উত্তোলন করেছে, কোরআনকে কারা সংসদে পাঠাতে চায়। রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের হাত দুখানা কবুল করে কাল হাসরের কঠিন ময়দানে নবীর হাতে হাউজে কাউসারের পেয়ালা পান করে রব্বুল আলামিন ডান হাতে আমলনামা দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতের মেহমান করে নিয়ে বলেন আমিন। অতএব বলেন সংসদ পর্যন্ত, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ, জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ক্লাস 1 থেকে নিয়ে 5, 6 থেকে নিয়ে 10, ইন্টার লেভেল, অনার্স, মাস্টার, বিসিএস, এমবিবিএস, এফআরসিএস, আমার ভাইয়ের আর্টস, কমার্স, সায়েন্স এবং সর্বত্র যত শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, বলেন সর্বত্র আমরা কোরআন চাই কি চাই না ভাইয়েরা, চাই কি চাই না? অতএব কারণে আমাদের জীবন যেন কোরআনময় হয়। যদি এই কোরআন জমিনে থাকে, এখন তো স্কুল কলেজে ভার্সিটিতে কোরআন আছে? কোরআন আছে? নাই। আপনাদের এই মাদ্রাসা, আমার ভাইয়া গুটিয়া হাত যাবে মসজিদ মাদ্রাসা, এই যে মাদ্রাসা আছে বরিশাল মাহমুদিয়া, বাজার রোড, ধর্মাদি, হোসাইনিয়া, এই যে বড় বড় মাদ্রাসা, চরমনাই মাদ্রাসা, এই যে আমাদের মাদ্রাসায় যত ছাত্র দেখেন, আমাদের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের 100 জনের মধ্যে 5 জন এখনো মাদ্রাসায় পড়ে না। 5% এখনো মাদ্রাসায় পড়ে না। 95 ভাগের বেশি ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। আমরা বাধা দেই না, নিষেধ করি না। যাদের মেধা ভালো আছে বাবা, তোমরা সায়েন্সে পড়ো, ইঞ্জিনিয়ার হও, তোমরা ডাক্তার হও, তোমরা বড় বড় নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, পাইলট হও। যারা জ্ঞান আরেকটু কম আছে, যারা কমার্স পড়তে পারো, হিসাব নিকাশ ভালো বুঝো বাবা, তোমরা অ্যাকাউন্টিং এ পড়াশোনা করো, নিষেধ নাই। আর্টসে পড়ো বাবা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করো বাবা।
নিষেধ করি না, কিন্তু বলেন 5% এরকম এই মাদ্রাসার ছাত্র যারা আছে, অল্প কিছু মাদ্রাসা সারা বাংলাদেশে জেলায় জেলায়, থানায় থানায়, ইউনিয়নে, ওয়ার্ডে যেই কতগুলো মাদ্রাসা আছে, ওই মাদ্রাসাগুলোর পাশে থাকা আমাদের দরকার আছে না নাই? কারণ ভাইরা মনে রাখবেন, কেন থাকা দরকার? এই মাদ্রাসা মসজিদ যদি থাকে, আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলি, বাংলাদেশ থাকবে। আর যাই হোক, বাংলাদেশে আলেম ওলামারা জনগণের সাথে গাদ্দারি করে, তোমরা তো এখনো ফেসিবাদের পক্ষে মিছিল করতে চাও। তোমার নেতা রাত্রে মদ খায়, তোমার নেতা বেনামাজি, মুখে যদিও স্লোগান দাও, আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র, আর একটু আড়ায় যদি বলো মিথ্যা হবে না, নামাজ পড়ে না, একক তো ঠিক এ ভাই, যে একক তো নামাজ পড়ে না, যত বড় নেতা হোক, এর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র হতে পারে বলেন? আরে কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছে, তোমার চরিত্রের সার্টিফিকেট দেবে তোমার আল্লাহর ঘরের নামাজ। আল্লাহু আকবার। তোমার জীবনে নামাজ আছে, তোমার চরিত্র নিয়ে ঠিক আছে, কে কয়? কে কয়? আল্লাহ। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন। নামাজ তোমার অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচায়। মিয়া তুমি নামাজ পড়ো না, তোমার অশ্লীল কাজ থেকে কে বাঁচাইবে? আল্লাহ করে খারাপ কাজ থেকে বাঁচায় আমল। দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের ভিতরে 6টা সিফাত, অনেকে আবার বলে 6টা উসুল মূলনীতি না ভাই, ভুল একটা করেন না, 6টা সিফাত, হাজারো সিফাত। এই 6টা সিফাত মানলে সাহাবা ওয়ালা হাজারো সিফাত আপনার মধ্যে মেহনত করতে থাকলে আসবে। হক্কানি আলেমদের সোহবতে আর মিশরা তত্ত্বাবধানে যদি মেহনত করতে পারেন, সাহাবা ওয়ালা সিফাত নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারবেন। 6 সিফাতের 2 নম্বরে নামাজ। আল্লাহর নবী ইমানের পরে নামাজের কথা বলেছে। যাদের জীবনে নামাজ আছে, এই নামাজীদের জীবনে তালাশ করে দেখবেন, বড় কোনো অন্যায়, বড় কোনো অপরাধ নামাজীদের দ্বারা সংগঠিত হয় না, ঠিক কিনা? মাদ্রাসা মসজিদ, মাদ্রাসা মসজিদ, হ্যাঁ মসজিদের টাইস, শুধু মসজিদে? মসজিদের টাইস। আমার ভাইরা, আলোচনা দীর্ঘ করা যায় না, বেশি লম্বা করলে আমি আবার ঢাকা যাবো, গাড়ি পাইব না। বন্ধু, হাতের ভিতরে আঙ্গুল 5টা। আজকে এই মজলিসে অধিক ওয়াদা করে যান, ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা আল্লাহ যতদিন বাঁচিয়ে রাখে গো, আর জীবনে কোনোদিন আল্লাহর সেজদা কামাই দিব না। কারা কারা নাকি 5টা আঙ্গুল আমারে না আপনার মালিককে দেখে দেয়। সবাই হাতটা উঁচু করেন, নামাজিরা উঠান, আপনাদের দেখা দেখি নামাজিরা উঠাইবে। আল্লাহ তাকিয়ে দেখো, কারা কারা হাতটা উঁচু করে ওয়াদা করেছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে সামনের কাতারে পাবন্দি করে আদায় করার তৌফিক দিও। কাল হাসরের ময়দানে জান্নাতের চাবিটা প্রত্যেকের হাতে দিয়ে দিও, বলেন আমিন। মিয়া মসজিদ দিয়ে মনে করেন খালি জুতা হাতে বাইরন না। আল্লাহ বলে, বান্দা সবাই মালিকের ডিউটি কইরা কিছু পায়, 1 মাস ডিউটি কইরা টাকা পায়। আমি আল্লাহর দরবারে তোরা ডিউটি করলে কি পাবি জানো? এই মসজিদে 5 বার ডিউটি করতে যদি পারো রে, ইফতাহুল জান্নাতিস সালাহ। এই মসজিদ থেকে শুধু খালি হাতে আমি আল্লাহ বিদায় দেই না, তোদের প্রত্যেককে জান্নাতের চাবির মালিক বানিয়ে দেই। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মিলতি গায়ে কা নামাজ মে সিজদে মে যাকে দেখ লো, होगा रब से मुलाकात सर झुका के देख लो। এই জন্য মুমিন সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক রাখবে কার ঘরের সাথে? জোরে কর। নাকি ইউনিয়ন পরিষদ? ওইখানে মে তো তোমরা তুমি কয়টা টিয়ার কাবিটা টিভিসি খাওয়া লইয়া, ঠিক না? ওই খায় কি গো? সামসানি করে ওরা চিৎকার করো, মুসলমান সামসানি করবো কার? স্লোগান দেব কার? মাথা মতো বলবো একমাত্র কার ঘরে? কার ঘরে? অতএব কারণে ভাই,
আপনাদের এলাকায় যেটা মানুষই হয় না, সারফুদ্দিন চান্দু ভাই কি অত্যাধুনিক মসজিদ বানাইল, অন্তত ওই মানের মসজিদ বানাতে পারেন আর না পারেন, মুসল্লিদের জন্য মসজিদ অন্তত টাইলস করা দরকার আছে। এত টাকা তো আর শান্ত সাহেবদের মতো আমাদের নাই আছে। আমরা 5-10-15-20 টাকা করে দিয়ে মসজিদের একটু টাইলস দিলে আর একটু সুন্দর হয় না ভাই? আরে আল্লাহর বান্দা আরামে সেজদা করবে, ওই সেজদার সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমার আপনার আমলনামায় দান করবে। সুবহান। কমিটি উদ্যোগ নিয়েছে মসজিদের টাইলস করব, আপনাদের একটু সহযোগিতা দরকার। 2 হাতে 10 আঙ্গুল 10,000 টাকা আল্লাহর ঘরের জন্য সদকায় দাঁড়িয়ে যাবে। মায়ের নামে 5, বাবার নামে 5, 10,000 টাকা দেওয়ার মতো আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা এখানে আছেন? আল্লাহর ঘরের নির্মাণে 10,000 টাকা দান করবেন প্রিয় বাবা। যাদের সামর্থ্য আছে 2 হাত উঁচু করে একটু দেখান, হুজুর আমি নামটা লেখাইলাম, আস্তে আস্তে 1000 করে 10 মাসে নগদ বাকি মিলিয়ে 10,000 টাকা দিয়ে আমি শরীক হইলাম। কি ভাই 5-10 হাজার করে দিলে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। 10 মিলে করি কাজ। আরে দিদি নাহিরাত মসজিদের সবার আল্লাহর ঘর পরিচালনা করবে সবাই, কমিটি জাস্ট একটু পরিচালনার স্বার্থে করা হয়। অথবা মসজিদ আমার, মসজিদ আপনার, মসজিদ সকল দল মত নির্বিশেষে সকল মানুষের। এখানে আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা আছেন 10,000 টাকা মসজিদের উন্নয়নের জন্য, টাইলসের জন্য 10,000 টাকা দিবেন। ডানে বামে সামনে পেছনে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এলাকার গণ্যমান্য প্রিয় কোন আল্লাহওয়ালা বান্দা আছে? আল্লাহর ঘরের পাগল আছেন 10,000 টাকা দেওয়ার মতো? কার কতটুকু এবিলিটি, শক্তি, সামর্থ্য আছে আমি তো জানি না। মুসাফির মানুষ, যদিও আমি দক্ষিণ অঞ্চলেরই মানুষ, পাতারহাট মেহেন্দিগঞ্জ আমার বাড়ি। আপনারা কি বলেন 10,000 টাকা দেওয়ার মতো সামর্থ্য লোক কি এখানে আছে? আছে অবশ্যই। আপনারা বলেন। উনি তো তেজগাঁওয়ের মানুষ। এ বাবা আপনারা একটু বলেন 10,000 টাকা দিতে পারে? এমন একটু ডানে বামে দেখেন না। আল্লাহ এমন তো দিতে কেউ আছে এখানে? আছে? থাকলে দাঁড়ান, যদি না থাকে আমি আরেকটু নিচের দিকে চলে যাই। 10,000 টাকা বাবা, কত টাকা আপনারা বরিশাল ক্লিনিকে হসপিটালে কত টাকা অসুখ বিসুখ বিপদ আপদ চলে যায়। কাজটা উদ্যোগ নিয়েছে, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। বাকি আপনি শরীর থাকলে সত্যায় দাঁড়িয়ে হিসাবে আপনি কেমন পর্যন্ত